बात करांगे वड्डी खबर तो हरियाणा नूं हुण वखरा विधान सभा भवन मिलेगा। सीएम मनोहर लाल दा यह वड्डा बयान समय इन्हां दे वल्लों इस गल दी पुष्टि की गई है कि केंद्र ने चंडीगढ़ दे विच जमीन दे लई मंजूरी दे दित्ती है। विधान सभा दे लई चंडीगढ़ दे विच वाधू जमीन मिलेगी। हरियाणा केंद्र दे कोल कीती सी वखरी विधान सभा दी मंग। हरियाणा दे वल्लों दरअसल लगातार कोशिशां कीतीआं जा रहीआं सन, जिवें कि हरियाणा विधान सभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के वल्लों इस गल की जानकारी दी गई। उन्होंने कहना है कि 1 साल तो पिछले कोशिशां कीतीआं जा रही सन। केंद्र सरकार के अगे मंग रखी जा रही सी कि हरियाणा नूं वखरी विधान सभा भवन बनाउण दे लई जगह दी जाए। तो आखिरकार सीएम मनोहर लाल के वल्लों इस गल की पुष्टि की गई है। बयान दे के उन्होंने कहना है कि केंद्र के वल्लों इस मंग नूं मान लिया गया है तो हुण चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी जमीन है चंडीगढ़ प्रशासन की दित्ती जाएगी। हुण देखना होगा कि आखिरकार किस जगह ते जमीन मिलती है जिथे कि वखरी हरियाणा विधान सभा बनाई जाएगी, वखरा हरियाणा विधान सभा का भवन बनेगा। सिर्फ वड्डी खबर जुड़ी हुई है हरियाणा के लिहाज के नाल, पंजाब के लिहाज नाल हरियाणा नूं वखरी विधान सभा मिलेगी। सीएम मनोहर लाल दे उसनूं लैके वड्डा बयान दिता गया है। केंद्र ने चंडीगढ़ दे विच जमीन के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल लगातार ये मंग की जा रही थी। हालांकि इस तो पहला जो पिछली सरकार सी, कांग्रेस की सरकार सी, तो हरियाणा के वल्लों ये मंग पंजाब के अगे रखी गई सी कि जिहड़ी विधान सभा जिहड़ी सांझी विधान सभा है हरियाणा ते पंजाब की, उस इमारत दे विच स्पेस दे विच वाधा किया जाए, हरियाणा नूं होर स्पेस दिता जाए। पर उस वेले सरकार के वल्लों इस मंग नूं हरियाणा सरकार की इस मंग नूं ठुकरा दिता गया सीगा। हालांकि उस वेले भी हरियाणा सरकार के वल्लों चंडीगढ़ प्रशासन के अगे मुद्दा चुकिया गया, उस तो बाद केंद्र के अगे मंग रखी गई तो आखिरकार केंद्र के वल्लों इस मंग नूं मंजूर कर लिया गया। तो हुण हरियाणा की वखरी विधान सभा बनेगी जिसनूं लैके चंडीगढ़ के विच चंडीगढ़ प्रशासन के वल्लों जमीन दित्ती जाएगी। कि यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो हमारी बहुत पुरानी मांग कह लीजिए, जो हमारी समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज घोषणा की है कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन के लिए जगह दी जाएगी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके विशेष प्रयासों से ये संभव हो पाया है और इसमें सभी का सहयोग, चाहे वो विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, सभी ने ये समझा कि ये जो बता रहे हैं समस्या बिल्कुल जायज़ है और इसका समाधान होना चाहिए। तो आज वो समस्या के समाधान की ओर एक कदम। इसके लिए हमने जगह 10 एकड़ ज़मीन जो चंडीगढ़ का मध्य मार्ग है, उस मध्य मार्ग के ऊपर साथ लगते जो रेलवे स्टेशन का जो चौक है उसके साथ ही जगह हमने चिन्हित की थी। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थे, आदरणीय और सभी अधिकारी थे चंडीगढ़ के, हरियाणा के। तो लगभग वो स्थान जो है वो फाइनल हुआ। देश के अंदर भी विदेश के अंदर भी जिस प्रकार से विधानसभा के अच्छे भवन बने हैं, उन सभी के अंदर वहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए और अपनी ज़रूरतों को देखते हुए यदि वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है, उनसे वो अच्छी चीज़ लेकर के इस विधान भवन के अंदर हम समायोजित। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के वल्लों ये वड्डी जानकारी दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहना है कि पिछले 1 साल तो लगातार कोशिशां कीतियां जा रही सन। सीएम मनोहर लाल के वल्लों ये मुद्दा केंद्र दे के चुकिया गया सीगा ते आखिरकार इस मंग नूं मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि 10 एकड़ जमीन जिहड़ी है चंडीगढ़ प्रशासन के वल्लों दित्ती जाएगी। उन्होंने ये भी कहना है कि जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है उसके नाल जिहड़ा चौंक है उसके नज़दीक भी जी जगह चंडीगढ़ प्रशासन के वल्लों ऑफर की गई, तो हो सकता है कि उत्थे भी जी हरियाणा की विधान सभा बनाई जा सके। हालांकि पूरा फाइनल नहीं हुई लोकेशन आखिरकार किहड़ी साइट हो सकती है, पर उन्होंने वल्लों ये कहा गया कि हो सकता है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन दी लाइटां ने उत्थे भी ये जगह हो सकती है। 10 एकड़ जगह जी दी जाएगी चंडीगढ़ प्रशासन के वल्लों, जिथे कि हरियाणा की वखरी विधान सभा वखरा विधान सभा का भवन बनाया जाएगा। दरअसल लगातार ये मंग जी हरियाणा सरकार के वल्लों चुकी जा रही थी, केंद्र सरकार के अगे मंग रखी जा रही थी। पिछली सरकार जी पिछली कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस सरकार से उस वेले भी पंजाब के अगे जरूर मुद्दा चुकिया गया सीगा कि हरियाणा नूं जी इमारत है जिथे सांझी विधान सभा है दोवां सूबਿਆਂ ਦੀ, उत्थे एक
ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਵਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 126 ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਲਕੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 60% ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। 60-40 ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 40% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ही। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो हमारी बहुत पुरानी मांग कह लीजिए, जो हमारी समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज घोषणा की है कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन के लिए जगह दी जाएगी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके विशेष प्रयासों से ये संभव हो पाया है और इसमें सभी का सहयोग, चाहे वो विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, सभी ने ये समझा कि ये जो बता रहे हैं समस्या बिल्कुल जायज़ है और इसका समाधान होना चाहिए। तो आज वो समस्या के समाधान की ओर एक कदम आगे बढ़ा। इसके लिए हमने जगह 10 एकड़ ज़मीन जो चंडीगढ़ का मध्य मार्ग है, उस मध्य मार्ग के ऊपर साथ लगते जो रेलवे स्टेशन का जो चौक है उसके साथ ही जगह हमने चिन्हित की थी। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थे, आदरणीय और सभी अधिकारी थे चंडीगढ़ के, हरियाणा के, तो लगभग वो स्थान जो है वो फाइनल हुआ। देश के अंदर भी विदेश के अंदर भी जिस प्रकार से विधानसभा के अच्छे भवन बने हैं, उन सभी के अंदर वहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए और अपनी ज़रूरतों को देखते हुए यदि वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है, उनसे वो अच्छी चीज़ लेकर के इस विधान भवन के अंदर हम समायोजित